салом ба таваҷҷуҳатон нашри навбатии барномаи иттилооти хабарҳои рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир. хабарҳои ин соатаро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. рӯзҳои 28-29 сентябр дар Душанбе ҷаласаи навбатии комиссияи муштараки байниҳукуматии Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоративӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ ба нақша гирифта шудааст. комиссияи байниҳукуматиро сарвазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов сарбарӣ мекунанд. ҷонибҳо дар бораи кушодани марзҳо ва барқарор кардани парвозҳо байни ду давлат ки дар нимаи моҳи март бо сабаби панҷшабаи сирояти коронавирус баста шуда буданд ба мувофиқа мерасанд. дар мулоқот ҷонибҳо ният доранд ки масъалаҳои марбут ба таҳкими тиҷорати дуҷониба, лоиҳаҳои умедбахши сармоягузорӣ, тавсеяи робитаҳо дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, муносибатҳои байни минтақаҳоро баррасӣ кунанд. қайд мегардад ки дар ин нишаст инчунин масъалаи ҳаҷми интиқоли барқ аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон, гази табиӣ аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон ва нархи онҳо барои соли оянда мувофиқа карда шаванд. соли гузашта Ӯзбекистони ҳамсоя 1 миллиарду 425,1 миллион киловатт-соат нерӯи барқи Тоҷикистонро бо нархи 2 сент барои 1 киловатт ба даст овардааст. ҳаҷми умумии содироти нерӯи барқ аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон 28,5 миллион долларро ташкил додааст. дар соли 2019 Тоҷикистон аз Ӯзбекистон ба маблағи 17 миллион доллар 140 миллион метри мукааб гази табиӣ харидорӣ намудааст. идомаи хабарҳо. дар Москав вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ба ҳайси раиси қарибулвуқӯи шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай дар мулоқоти видеоӣ бо президенти Русия Владимир Путин суханронӣ кард. хабар медиҳад вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ. зимни суханронии худ вазири корҳои хориҷӣ ба Владимир Путин дар як суҳбати онлайнӣ иттилоъ дод ки вазифаҳои афзалиятноки раёсати Тоҷикистон дар соли 2021 дар созмони ҳамкории Шанхай масъалаҳои марбут ба афзоиши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорату иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитариро дар бар мегиранд. ғайр аз он дар ҳошияи ҳамоиш танҳо тақвияти имиҷ ва таҳкими мавқеи байналмилалии созмони ҳамкории Шанхай ва инчунин такмили заминаи ҳуқуқиро баррасӣ мекунанд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон инчунин илова кард ки раёсати ҷумҳурӣ ба 20-умин солгарди таъсиси созмони ҳамкории Шанхай ва 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон рост меояд. Сироҷиддин Муҳриддин қайд кард ки сарфи назар аз пандемияи коронавирус раёсати Русия дар созмони ҳамкории Шанхай ҳамкориҳои муассирро дар доираи созмон таъмин намуд ки ин имкон дод дар амалисозии вазифаҳое ки сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай дар соли 2019 дар Бишкек гузоштаанд натиҷаҳои амалӣ ба даст оварда шавад. дар охири суҳбат вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон қайд кард ки биниш ҳадафҳо ва вазифаҳои раисии Тоҷикистонро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи қарибулвуқӯи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай муфассал муаррифӣ хоҳад кард. шумо тафсилоти хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. идомаи хабарҳо. таҳлилгарони бонки рушди Авроосиё коҳиши рушди иқтисодиро дар Тоҷикистон ба коҳиши воридоти пули муҳоҷирони меҳнатӣ рабт медиҳанд. менависад Азия плюс. интиқоли қувваи кории муҳоҷирон тақрибан 3% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. гуфта мешавад дар гузориши нав арзёбии тағйирёбандаҳои нозирони иқтисодӣ дар кишварҳои аъзои бонки рушди Авроосиё. طبق معلومات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی در جمهوری در نیم سال اول سال روان 3.5% را تشکیل داده است. این نسبت به همین دوره سال گذشته 4 بند فایزی کم است. در نیم سال اول سال 2019 افزایش واقعی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در اساس آمار رسمی 7.5% را تشکیل داد. رهبریت بانک ملی تاجیکستان قبلا در یک نشست خبری گفته بود که حجم انتقال پول به تاجیکستان در نیم سال اول سال روان 999 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به ماه‌های ینور ایون سال گذشته تقریبا 15% کمتر است.
طبق معلومات بانک مرکزی فدراسیون روسیه در 3 ماهه اول سال روان شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 359 میلیون دلار انتقال دادند که این نسبت به همین دوره سال 2019 22.2% یا خود 103 میلیون دلار کمتر است. خروج شهروندان تاجیکستان و مهاجرت مهنتی در نیم سال اول سال روان بنا به معلومات وزارت مهنت جمهوری تاجیکستان از حساب پاندمی کرونا ویروس 57% کاهش یافته است. تفصیل خبرها رو مستقیما میشنوید. زاده تاجیکستان فوتبالباز محمد سلطانوف با کلوب فوتبال نیژنی نوگورود روسیه شرطنامه نو مهنتی بسته است. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات کلوب فوتبال. معلوم است که نیم حمایتگر در دسته نیژنی نوگورود تحت رقم 14 بازی می‌کند. من قبلا در شماره 14 در تیم جوانان روسیه بازی می‌کردم. بنابراین این بار نیز شماره 14 را انتخاب کردم، گفته است فوتبالباز. محمد سلطانوف قید کرده است که او با طلبات سرمربی دسته رابرت یلدکیموف آشنا است. در نوبت خود ایگور کودریاشف معاون دیرکتور گنرالی اوید به سیاست ترانسفری کلوب فوتبال نیژنی نوگورود محمد سلطانوف را فوتبالباز با مهارت و جسور و توانا عنوان کرد. ما باوری داریم که این بازیگر با تجربه دسته ما را تقویت می‌کرد، گفته است ایگور کودریاشف. محمد سلطانوف با کلوب فوتبال نیژنی نوگورود برای 2 سال قرارداد مهنتی بست. یادآور می‌شویم که در همین دوره نزدیک کلوب فوتبال روتوری ولگاگراد روسیه شرطنامه مهنتی را با محمد سلطانوف پیش از مهلت قطع کرد. محمد سلطانوف 28 سال داشته در ناحیه یاون ولایت ختلان تولد شده است و به فوتبالبازی کسبی را در مکتب ورزش کودکان و نوسان رقم 1 شهر پنزه شروع نموده. سال 2007 در مکتب فوتبال سیسکا تکمیل یافته است. محمد سلطانوف در دسته‌های لوکوموتیو 2، اسپارتاک نالچیک، توسنو، شینیک روسیه بازی کرده است. سال‌های اخیر فوتبالباز در هیئت دسته روتور بازی می‌کرد، اما ماه سنتبر مجبور شد که کلوب مذکور را ترک کند. خبرهای روز رو مستقیما میشنوید و از روسیه به ازبکستان میرویم. ازبکستان آماده است که یکی از دوره‌های مذاکرات صلح بین الافغانی را در سمرقند برگزار کند. خبر می‌دهد خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه این جمهوری. طبق اطلاع خدمات مطبوعات روز 8 سپتامبر نخستین جلسه زیرکمیته در فرمت سه‌جانبه ازبکستان، ایالات متحده آمریکا، افغانستان در شکل ویدیو کنفرانس برگزار گردید. در مذاکرات معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان فرقت صدیقه، معاون کاتب دولت ایالات متحده آمریکا اوید به افغانستان نانسی جکسون و معاون وزیر کارهای خارجه افغانستان میرویس نعب شرکت نمودند. اشتراکچیان جلسه از تصمیم برگزاری دوره اول مذاکرات بین الافغانی در داخل استقبال کردند. جانب ازبکستان آمادگی خود را برای تشکیل یک از دوره‌های بعدی مذاکرات در سمرقند ابراز داشت. گفته می شود در خبر وزارت کارهای خارجه جمهوری ازبکستان. در جریان ویدیو کنفرانس جانب‌ها با ضرورت هرچه زودتر تهیه برنامه صلح افغانستان نگاه‌ها را جلب کردند. توضیح داده شد که حجت باید بر اساس مناسبات متحد شده منطقوی و جهانی آماده کرده شود. مهمیت ایجاد رابطه‌های دوجانبه تجارت و اقتصاد، سرعت بخشیدن تطبیق لایحه‌های نقلیات، کمیونیکاسیون، اینفراستراکتور و سرمایه‌گذاری مساعدت و برقرارسازی بر وقت اقتصاد افغانستان قید کرده شد. علاوه گردیده است در خبر جانب افغانستان. در بهار سال 2018 پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف گفت که تاشکند آماده است به مقامات افغانستان و جنبش رادیکالی طالبان برای برگزاری گفت‌وشنیدهای مستقیم بدون هیچ گونه شرط پیشکی تمام شرایط را فراهم آورد. تأثیر مادی امکانی علیه کرونا ویروس در جهان پیشتر از سال 2022 پر ظاهر خواهد شد، زیرا برای به دست آوردن ایمونیته این وقت لازم است. این پیشگویی را در بریفینگ ژنو سرمحقق سازمان عمومی جهانی تندرستی سومیا سماویناتخ اظهار داشته است. وقتی که واکسن می آید برای به دست آوردن ایمونیته که ما آن را ایمونیته دست جمعی می نامیم، همه یا حداقل
60-70% وقت طلب میکند. این واقعا انتقال سرایت را سست میکند. سخن در این مورد نه درباره پست کردن این ویروس بلکه درباره کاهش دادن تاثیر معین می رود که آن خلا به جامعه به حیات تاثیر رسانده ایستاده است. و دیدن این تغییرات به شبهه تا سال 2022 وقت را طلب میکند، گفته است سومیا سوامینتا. از بس که سنجش واکسینه هایی که حالا در جهان تهیه شده ایستاده‌اند، اینچنین اجازت نامدهی و استحصال آنها را آغاز کردن ضرور است و نیمه سال 2021 را وقت اپتیمیستی برای انتقال مقدار مخصوص دازها به کشورهای جهان آمد. همزمان کارشناس توجه را به پیشرفت عظیم در سنجش نتیجه های کرونا ویروس جلب کرده است. شما در 11 دقیقه بعدی مهمترین تفصیلات خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.